कहना चाहते हो कि ड्रग्स की असी किहड़े सप्लाई चेन ते कित्थे रोकिया है, तो थानू नहीं लगता कि पंजाब विच ड्रग्स के उपर ठल पई है पिछले 10 सालों की सरकार नालों? तो जिहड़े साडे सप्लाई चेन की जो मैं गल कही थानू अपनी पीसी दे विच मैं बोलते हुए, सप्लाई चेन का मतलब है कि जे मैं किसी को कोई ड्रग दिंदा सी तो असीं वो भन लिया, जिहड़ा अगे जाके उन्होंने भनदा सी वो भन लिया। जो कोर्ट दी कोई अपना जी कोर्ट वालों कोई स्टे होया सीगा ते जे वो उत्थे रिलीफ ना मिलता तो असीं बड़े भी भन देंदे। पर लेकिन कंडी एरिए के जोड़े पानी की मसला सीगा उस दे वास्ते काफ़ी सारा पैसा पिछले साल भी एलोकेट होया, इस बार भी एलोकेट होया, ताकि जी कंडी एरिए की पीने वाले पानी की दिक्कत है वो हल हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस ते मैं सब तो पहले उन्हों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ते नाल ही साडे मीडिया दे सारे मैंबरां दा आज मैं इत्थे स्वागत करती हूँ। सारिਆਂ ने ही आपने सीएम साहब की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी लाइव कवरेज देखी हैगी ते जिस दे विच सरकार के 4 साल पूरा होने तो बाद जिहड़े वड्डे वड्डे काम सीगे जिहड़े हुण विकास के कार्य हुए ने उसके बारे चर्चा हुई सी। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सारे को रिक्वेस्ट करांगी कि मंत्री साहब के पहले शॉर्ट एड्रेस तो बाद एक चैनल या एक पेपर तो एक ही व्यक्ति एक ही क्वेश्चन पूछण, नहीं तो फिर जिवें तुसीं वेख्या हैगा कि असीं बहुत ज़्यादा समय प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी बैठे सीगे, टाइम करके मेरी आप सारे को बेनती हैगी कि काइंडली प्लीज़ इसनूं थोड़ा उस तरीके नाल असीं रख के चलीए ताकि सारिਆਂ ਦਾ समय ਦਾ सदुपयोग हो सके। सब तो पहला मैं मानयोग मंत्री साहब को रिक्वेस्ट करांगी कि एक एड्रेस सारिਆਂ ਨੂੰ करें। सर साथी साहबान, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। तो ਲਾਰਜਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਰੇ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 400 ਸਾਲਾ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ आई थिंक 30 अप्रैल तक उसका भी काम मुकम्मल हो जाऊगा जो पहला तो चल रहा है जिस दे विच सारे तरह की हिस्टरी के बारे सारे तरह के इतिहास के बारे उस दे विच रखा जा रहा है। जिथे तक पंजाब के सूबे की आर्थिकता की गल है चाहे पिछली सरकार तो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने टेक ओवर किया तो साड़ी आर्थिक हालात बड़े खराब सी पर लेकिन जे असी पर कैपिटा इनकम पंजाब की देखीए तो वो लगातार पिछले 3 साल तो अगर नैशनल एवरेज के नाल कंपेयर करिए तो हमेशा वधदी आ रही है। उस दे विच मैं डिटेल च आंकड़ियां दे विच नहीं जाना चाहता, कोई साथी आंकड़े पूछना चाहता होगा तो मैं ज़रूर उन्होंने डिटेल च आंकड़े भी दे दाँगा पर मैं ये समझदा कि सूबे की आर्थिकता जो सरकार आई सी कमज़ोर होने के बावजूद असी उसनूं नैशनल एवरेज तो हमेशा इंक्रीज़ रखा है तो पंजाब की पर कैपिटा इनकम हर साल इंक्रीज़ हुई है। जिथे तक तो आप सारे चिंतित हैं, थानू सब नूं पता है कि जिहड़े 3 काले कानून बने उस दे विच अज किसान साडा पहलां पंजाब दीयां सड़कां ते संघर्ष कर रहा सी उस तो बाद अज दिल्ली दीयां
ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ MSP ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਲਲਾਰੀ ਦਾ, ਮਨਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ 8000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ 4624 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕਦਮ ਚੱਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15% ਵਧੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਕ ਆਫ 15%, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3,65,000 ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰਸ, क्योंकि पहले साल 'ਚ 1,65,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 2,30,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 3,45,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,658 ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 817 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਵਧੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਓਵਰ ਅ ਮੈਨ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7,300 ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰਸ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰਸ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 3 ਰਾਊਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ। ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੈਪਲੀਕੇਟਡ ਬਾय ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਂਡ ਅ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਮਾਡਲ।
ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਵ 7 years ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ PPSC ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 23,000 ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 8,000 ਦੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ हैं, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ हैं ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ हैं ਉਹ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ हैं ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਹਾਇਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ETT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ETT ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ PN ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ BA ਤੇ B.Tech ਤੇ M.Tech ਕਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ PN ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ETT ਦੇ ਟੀਚਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ B.Ed ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ B.Ed ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ B.Ed ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਸਰਵਿਸਡ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੈਕੈਂਸੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਸਰਵਿਸਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਦੇ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਆਫਟਰ 3 years ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ देयर ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਆਲ ਗੋ ਟੂ देयर ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ देयर ਚੋਇਸ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਆਫ देयर ਮੈਰਿਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100 ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 100 ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਸਟੇਸ਼ਨ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 99 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 97 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਟਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਉਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈ, 14ਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ 15ਵੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਟਲ ਫੇਅਰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੌਬਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਈ ਲੋਕ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ हैं, ਕਈ ਲੋਕ ਥਰੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ हैं। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਦੈਟ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ 50,000 ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ PWD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਈਜ਼ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 100% ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 25 30 40 ਸਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਟ ਲੈਵਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਦੇਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ISB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਪ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਜੈਪੁਰ ਐਂਡ ਚੇਨਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ IT ਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਚੀਪੈਸਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੋਸ ਟਾਊਨਸ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਾਊਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਆਫ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, you talk of environment, you talk of congenial atmosphere, you talk of low cost housing, you talk of anything. Mohali is one destination in Punjab where people will come and people would love to come and invest as far as the IT sector is concerned. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਸ हैं, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੁੱਡ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਰਹੇ हैं, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗਲੋਰੀਅਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੌਜਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੈਲਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪੜ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਿਦਿਨ 3 ਇਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਲੇ ਇਨ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਲਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਹੈਡ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਅਪ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਚੱਕੇ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਮੈਨੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਈ ਫੀਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਐਂਡ ਆਈ ਨਾਓ ਓਪਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਫ ਐਨੀ ਔਨ ਐਨੀ ਫਰੰਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੁੱਕਲੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਬਜਟ ਵੀ ਛਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਯੂ ਫੀਲ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਕਵਰਡ ਇਨ ਦਿਸ ਈਅਰਸ ਬਜਟ ਇਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਨਾਊਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੀ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਨਾਈਦਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਾਊਂਸਡ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਸਕੂਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਨਾਊਂਸ upgradation of schools till the time
we have teachers, requisite teachers and number of rooms constructed in those schools where students can go and the school can actually get upgraded. ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ 'ਚ 250 ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ 250 ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ 250 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 250 ਸਕੂਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇ ਹੈਵ ਡਨ ਬੈਡ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 25 ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 25 ਸਕੂਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਟ ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ 5000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ till the time we have that requisite number of teachers recruited to teach those classes will not be able to do ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਆਨਸਰਡ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅੱਜ ਟੁਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਟੁਡੇ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ